آپ معاف کرتے ہیں نا تو آپ کے اورے میں ایک گرین چینل کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا اورا گرین نہیں ہے تو کوئی انسانی جسم یا اس کی میگنیٹک فیلڈ اس کو پازیٹیو نہیں لے سکتا. انسان کا اور جانور کا جو واضح فرق ہے وہ برداشت. جو ایٹم ہے وہ بھی آپ کی پازیٹیو انرجی کو لے لیتے, تو وہ جیسے جیسے آپ کو بات حلیمے سے کرنے آ جاتی ہے تو اب یقین کریں آپ کے لیے بند دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اعجاز احمد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے برداشت کے حوالے سے. جی ہاں, اور وہ مولا علی کے جو جتنے بھی ہیں نا فضائل ان کے, اس میں جو سب سے طاقتور جو باتیں ہیں نا جی, اس میں علم کی فضیلت اور معاف کرنا اور درگزر کرنا اور غور کرنا, یہ مولا علی کی جو تعلیمات کی مین فوکس ہے. شجاعت تو ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے, دلیری ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے, اور ان جیسی تو خیر دلیری کسی کی کیا ہوگی, لیکن جو لوگوں کے لیے میسیج دیا گیا ہے وہ علم پہ غور کرنا. جیسے ایک مثال مولا علی نے دی ہے کہ اگر تم چمگادڑ کی زندگی پر غور کرو تو اس میں مکمل عرفان موجود ہے, ایک چمگادڑ کی زندگی پہ غور کرنے پہ. تو یہ جو غور کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا اور رستہ لینا, یہ آپ کے حساب میں یہ جو آج کی انسانیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان کا اورا جیسے بنتا ہے, تو کیا یہ وہ خوبصورت اس کا ایمبینس بننے میں یہ چیزیں کام کرتی ہیں؟ جی دیکھیں, آپ کے بہتر انسان ہونے کا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک پورے معاشرے کو ہوتا ہے. ایک انفرادی اورا ہوتا ہے آپ کا, ایک علاقے کا اورا ہوتا ہے, ایک شہر کا اورا ہوتا ہے. جیسے ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ایک اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ کا اورا اگر آپ معاف کرتے ہیں نا تو آپ کے اورے میں ایک گرین چینل کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ گرین چینل وہ ہے کہ جو آپ کے کمرے میں آنے سے کوئی 2 سیکنڈ پہلے تک آپ کے لیے جگہ بنا لیتا, آپ کا اورا آپ کے لیے جگہ بنا لیتا. جتنے مرضی آپ اچھے کپڑے پہن لیں, جتنی مرضی ہم شیریں بات کر لیں, جتنے مرضی ہم خوبصورت یا جاذب نظر آنے کی کوشش کریں, اگر آپ کا اورا گرین نہیں ہے تو کوئی انسانی جسم یا اس کی میگنیٹک فیلڈ اس کو پازیٹیو نہیں لے سکتا. اور وہ گرین کلر جو آپ کے اورے میں آتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کا کولیجن لیول, جو سکن خراب ہوتی ہے, آپ کے جو بال گرتے ہیں, آپ کے جو لوگ آپ کے لیے بغیر کسی وجہ سے آپ کے اندر کونیاں چپ ہوتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے اورے میں گرین کلر نہیں ہے. جیسے سردار صاحب نے فرمایا کہ معاف کرنے سے بہتر اور کوئی اس کی شکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے فائلیں بند کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے اور بہتری فیل ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی ذات کو ہوتی ہے. جیسے انسان اور جانوروں میں جو سب سے بڑا واضح فرق ہے وہ برداشت کا ہے. جانور برداشت نہیں کر پاتے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, جہاں پہ کاٹنا ہوتا ہے وہاں پہ کاٹتے ہیں, جہاں پہ ان کو چاٹنا ہوتا ہے وہ چاٹتے ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے, ان میں فراست نہیں ہوتی. تو انسان کا اور جانور کا جو واضح فرق ہے وہ برداشت ہے. ٹھیک. اعجاز احمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہم برداشت نہیں کرتے, ہم معاف نہیں کرتے, یہ بالوں کا گرنا, یہ سکن کا خراب ہونا, یعنی ہمارے اندر جتنا ہم خود کو پیور کریں گے, صاف کریں گے, دل میں کینہ نہیں رکھیں گے, لوگوں کو معاف کر دیں گے, چھوٹے چھوٹے سے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے, یہ ہمارے ظاہری طور پر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے تو مسئلے مسائل یہ بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایستھیٹکس بہتر ہو جائیں گے. ہاں obviously وہ بتا رہے ہیں, مطلب بیماریوں کا تعلق بھی سر اسی چیز سے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے برین کی 4 حصے ہیں. اگر ہم اس کو سائنٹیفک لیں تو, یا یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سارے ایک نقطۂ نظر کے یا ایک عقیدے کے لوگ تو نہیں ہوں گے. آپ کی پہنچ تو پوری دنیا میں ہے اس وقت طرح طرح کے, تو ہم اس کو سائنٹیفک طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ غصہ کرتے ہیں یا آپ کو کسی سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ایک ایمیگڈیلا سسٹم ہے جو آپ کی باڈی کو سگنل دیتا ہے,
आपका अमेग्डला सिस्टम ब्रेन में होता है, खौफ क्रिएट करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल रिलीज कर लेना शुरू कर देती है। कोर्टिसोल रिलीज होना तेजाब की तरह है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ले आता है। सही। तो आपके जो बाल गिरते हैं, आपकी स्किन खराब होती है, आपकी बॉडी सेगी होती है, ये सब आपके कोर्टिसोल के एक्स्ट्रा बढ़ जाने से होता है। और आपके सेल एक दूसरे को साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। अगर आप माफ करते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप शुक्रगुजारी में आते हैं, तो आपकी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो 120 से 400 या 500 हर्ट्ज तक चली जाती है। सही। और आपकी बॉडी का ऐसा मैग्नेट बन जाती है जिसमें अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में, वो आपकी तरफ आने शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर की आसूदगी, आपकी स्किन, आपकी इवन देखें, जैसे खवातीन की एक फेमिनिन एनर्जी होती है, उसको हम सैक्रल एनर्जी कहते हैं। अगर कोई खातून बहुत खूबसूरत हो, बड़ी, कुछ खवातीन की जो शादी के मामलात होते हैं, बंदिशें होती है, तो वो इस वजह से होते हैं कि उनकी बॉडी वो सैक्रल ऑरेंज कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो वो एक ऐसी अनजानी खुशबू है जिससे लोग, सिर्फ ये नहीं कि वो किसी मर्द हजरात को अच्छी लगेंगी, वो इवन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बेजान चीजें हैं, ये भी कौन से पैदा हुई हैं, इनका भी हो रहा है। तो जिनकी सैक्रल एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो बेजान चीजें हैं वो भी उनको वेलकम करती है। इवन दरवाजे, आपने अक्सर देखा होगा, कोई लोग कोई मेज खींचते हैं तो उसमें से एक बड़ी डरावनी सी आवाज आती है, बड़ी, मगर अगर वही मेज कोई हलीम बंदा खींचेगा तो उसमें से उसकी आवाज उस तरह नहीं आएगी। इसका मतलब है जो एटम है वो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ले लेते हैं, और वो बेजान चीजें। तो आप ये सोचें कि अगर आपके अंदर ठंडक है तो बेजान चीजें भी आपको वेलकम करती हैं। तो क्यों ना हम अपने दरवाजे अपने लिए खुद खोलें, और वो हम इसलिए खोलेंगे जो अपने अंदर कोई भी कतूरत, कोई भी कीना, कोई भी हसद, कोई भी गुस्सा ना रखे। आपकी स्किन ठीक हो जाती है, आपकी हीलिंग, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करती है, आपके क्रोमोसोम्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके कैंसर के जो सेल हैं वो भी वाइट सेल के साथ मिलके अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर अंदर से किसी भी इस्तिराब के शिकार नहीं है, तो मुआशरे के लिए क्या, आप अपनी सेहत के लिए भी आप अपने आप के साथ बड़ा एहसान कर रहे हैं। वाह वाह वाह, मुझे भाई साहब कहने एक फिक्रा याद आ गया। आप अंग्रेजी में कहा करते थे कि ओ मेकर रीमेक मी, वाह, ऐ बनाने वाले मुझे फिर से बना। फिर से वाह वाह। अच्छा, एजाज साहब की बातों से मेरे जहन में अब एक और सवाल आ गया। अच्छा ठीक है। अब सवाल सर ये है कि आपने कहा कि ये बहुत सारी बीमारियां हैं, हमारे हार्मोन्स कुछ ऐसे, कॉर्टिसोल की आप बात कर रहे थे सर। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं तो वो बड़ा एक अजीब सा तासुर मिलता है, लेकिन जैसे आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको वो बड़ी अपनाइयत लगती है। उनका ऑरा क्या होता है? और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बाल में, स्पेशली अगर लड़कियों की भी बात करूं, बाल भी बहुत अच्छे होंगे, स्किन भी ग्लो कर रही है, अच्छी खासी लग रही है, लेकिन जैसे वो बात करेंगी तो फिर वो चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। ये दोनों मामला समझाइए ज़रा, ये क्या है? मैं इस एक रेलेवेंट एक छोटी सी बात इजाज़त खान साहब आपसे पूछूंगा कि सच्चे बंदे ज़्यादातर कड़वे होते हैं, सच बोलने वाले। ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो हर वक्त मीठी गोलियां नहीं दे सकते, वो उनको कोई ना कोई बात ऐसी करनी पड़ती है जिससे आपके जो है ना वो अंदर से कोई चपेट लगती है, जिसको कहना चाहिए। तो हैं तो सच्चे लोग, लेकिन कड़वे भी होते हैं। अच्छा सर, मैं इस थ्योरी पे पहले थोड़ा सा बिलीव करता था, मगर जब से मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना हिस्ट्री को जरा एक आम स्टूडेंट से जाके देखा, देखिए हमारे लिए रोल मॉडल वो है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने डेमोन्स्ट्रेट करवा दिया। क्या वो कभी कड़वे हुए? उनसे सच्चा कौन था? कोई हो सकता है कायनात में? तो वो कभी अगर कड़वे नहीं हुए तो ये पैमाना तो मेरा नहीं ख्याल के इतना कोई वाज़ेह तौर पे आ सकता है। आपने देखिए, आपने एहतजाज अपना बुलंद करना। हमारे मुआशरे में मसला क्या है कि अगर हम अपना एहतजाज करते हैं ना तो हमें तरीका एक सिखाया गया, वो एग्रेशन है। आप यकीन करें, आप अपना एहतजाज 50 तरीके से बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी बेगम की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो नॉर्मली मैं अपने मैनहुड को अपने मैनहुड को साबित करने के लिए एग्रेशन में आ जाता है। आपने तो अपनी बात करनी है कि ये चीज को यहाँ नहीं रखना, इसके साथ ये करना है, तो उसके 50 तरीके हैं। मगर क्योंकि हमारे मुआशरे में, जैसे आपने पहले फरमाया
ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے تو کسی اور کو کیسے معاف کر سکتے ہیں ہم تو انا زدہ لوگ ہیں نا. تو وہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑے حلیمی سے بھی ہو سکتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ صاحبزادہ صاحب یہ بات نا آپ کی تھوڑی سی مجھے تنگ کرتی ہے, میری طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہے, تو آپ یا تو اس کو جسٹیفائی کر دیں گے یا پھر اس کی مجھے کوئی تعویل دے دیں گے یا پھر اس کو نہیں کریں گے. مگر وہی بات میں کہوں کہ صاحب صاحب یہ کوئی طریقہ ہے تو آپ کے اندر بھی وہ ایگریشن پیدا ہوگا نا, آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے. تو ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا ہمیں صرف ایگریشن میں رکھا گیا. تو وہ جیسے جیسے آپ کو بات حلیمے سے کرنے آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں آپ کے لیے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح.